प्रिय श्रोता ईश्वर पवित्र नाम रे आपण मानू समस्त को मोर नमस्कार। मु विश्वास करुच्ची आपण माने ब्रेड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल द्वारा प्रचारित वाक्य गुड़िक द्वारा आशीर्वाद पाउछंती। मु विश्वास करुच्ची आपण माने आम पई प्रार्थना करुछंती। आपण मानक प्रार्थना ही आम मानक एक नूतन मेसेज नहीं आपण मानक निकट रे पहुंचीबा पई सहायता करूअछि। तो प्रिय श्रोता यार पूर्व मेसेज रे मु आप मान कही शैतान कहीं मनीष को पाप कराए ए विषय नहीं मु प्रचार करी बोले। तो आज शीर्षकटी हूँ शैतान कहीं मनीष को पाप कराए। प्रिय श्रोता आप माने जानी परमेश्वर स्वर्ग व पृथ्वीर अपूर्णता सृष्टि कला परे से मनीष को निज सादृश्य निजर प्रतिमूर्ति रे सृष्टि कले। प्रिय श्रोता मनीष को भूमिर धूली द्वारा सृष्टि कला परे नासिका रंध्र बाटे फुंक दे प्राणवायु प्रवेश करैले। मनीष को एते बुद्धि ज्ञान व दक्षता दे से सृष्टि करिसंती एपरि आउ कोनोसी प्राणी को से सृष्टि करि नाहंती। प्रिय श्रोता माने आपण माने सुनिले आश्चर्य हेबे स्वर्ग व पृथ्वी मध्य परमेश्वर को छाड़िला परे द्वितीय स्थान मनीषर अटे। जागतिक शब्द जदि कहा जाए स्वर्ग मर्त्य व पाताल मध्य परमेश्वर यदि प्रथम स्थान रुहंती ताले द्वितीय स्थान मनीषर। प्रिय प्रभु संतान माने परमेश्वर जिते मनीष को सृष्टि कले निजर प्रतिमूर्ति रे बनेले अर्थात निजे जेपरी देखिबा पई आ मनीष को मध्य ठीक सेपरी ही सृष्टि कले। मध्य परमेश्वर निजर सादृश्य रे मनीष को सृष्टि कले। निजर सादृश्य कहिले मनीषर इनवार कैरेक्टर बा भीतर अंतर्निहित गुण गुड़िक आउ ताहा परमेश्वर सादृश्य अटे। पुणी परमेश्वर दीप्ति रूपवत वस्त्र परिधान करती आ परमेश्वर मनीष को मध्य से परी वस्त्र ही वस्त्रानुत करते जहाँकि आदि पुस्तक 2:25 पद यदि पढ़ती आसतु पढ़ा। आदम ओ तांकर भार्या दुहे उलंग थिले हैं से मानकर लज्जा बोध नथिला। प्रिय श्रोता माने से माने दुहे तो उलंग थिले किंतु से मानक लज्जा बोध काई नथिला कारण पाप करिबा पूर्वे से माने दीप्तिमय दूत मानक परिथिले बा दीप्तिमय वस्त्र परिधान करथिले। आपण माने आदि पुस्तक 1 पर्वर 26 पद को केबे भूलिबे नाही कारण परमेश्वर वाक्य कहे मु पढ़ुअछि एथिउतार परमेश्वर कहिले आम्भे माने आपना प्रतिमूर्ति माने परमेश्वर जेमिति देखिबा पई मनीष सेमिति ही देखिबा पई। मोर प्रतिमूर्ति कहले मु जेमिति देखिया पई मोर मूर्तिटी सेमिति देखिया पई ताको ही प्रतिमूर्ति कहा जाए। बा मु यदि आजिर दुनिया रे प्रत्येक दिन लोक माने निजर फोटो उठाउछंती आमे देखिया पई जेमिति आमे फोटो उठेले फोटोर रूप मध्य से ठीक से परि देखा जाए। तो परमेश्वर मनीष को निज प्रतिमूर्ति सृष्टि करथला। यदि आउटवर्ड अपीयरेंस यदि परमेश्वरंकर दीप्ति थिला दीप्ति परिधान करथिले ताले मनीष मध्य दीप्ति परिधान करथिले। अनेक समय माने परमेश्वर वाक्य को भूल तर्जमा करो जोटा कि आउ द्वितीय आदि पुस्तक 2 पर्वर 25 पद से माने उल्लंघ थिले बोली कहउछ किंतु से मानक जो वाक्य कहे से माने उल्लंघ थिले हैं से मान लज्जा बोध नथिला कहीं ना से माने परमेश्वर परि वस्त्र परिधान करथिले। तो आमाने से भूल चिंताधारा रखिबा नाही जे परमेश्वर से मान को उल्लंघ करी सृष्टि करते बोले से प्रकार भाबिबा संपूर्ण भूल अटे। कहीं जानी मनीष को परमेश्वर कौन पर सृष्टि करते जानते तो से आदि पुस्तक 1 पर्वर 26 पद कहे से माने जलचर मत्स्यगण खेचर पक्षीगण व पशुगण व समस्त पृथ्वी व भूमि रे गमनशील सबु रगामी जंतु परे कर्तृत्व करिवे।
ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଯେ ସବୁ ଅଥରିଟି ମଣିଷକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶର ସବୁ ଅଥରିଟି ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କାରଣ, ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ କି ଶୈତାନ ମଣିଷକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରେଇଲା। କାହିଁକି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା, ଏ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ 1 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ ଶୈତାନକୁ ଜଗତପତି ଅନ୍ଧକାର ଶୈତାନ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ କରି ଜଗତକୁ ରଖିଛି ବୋଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି କହିଲେ, ବହୁ ବଂଶ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପି ଯିବେ, ତାହେଲେ ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟ କମି କମି ଯିବ। ଶୈତାନ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଲା ମୁଁ କିପରି ମଣିଷକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବି, କିପରି ମଣିଷକୁ ପାପରେ ପକେଇ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶୈତାନ ଆଦମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଦମ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ହବା ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଏହା ହିଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଗୋଟେ ହିଁ ବିଷୟ ଶୈତାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୈତାନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତର୍ଜମା କରିକି ମଣିଷ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯେପରି ମଣିଷ ପାପରେ ପତିତ ହେଉଛି। ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୈତାନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ହବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। କେମିତି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ହବାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏନକରେଜ କଲା। ଯଦି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ହବାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦମ ହବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାୱାର ଥିଲା, ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପ କଲେ, ସବୁ ଅଧିକାର ହରେଇଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ପାପ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଦ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ମଣିଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଥିଲା, ପବିତ୍ର ଥିଲା। ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ସବୁ ଥିଲା, ପାପରେ ବିଷୟ ନଥିଲା ମଣିଷ ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାପ କଲା, ଶୈତାନର କଥାକୁ ମାନିଲା, ପାପ କଲା, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ପାପ କଲା, ତ ପାପ କରିବା ହେତୁ ମଣିଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲା। ପ୍ରଥମରେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଶୈତାନ ପାପ କରାଏ ନା, ସେ ନିଜ ସୃଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଣିଷକୁ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ, ମଣିଷକୁ ସେ ଉସ୍କାଏ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମଣିଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ, ତାହେଲେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଶୈତାନ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହବାକୁ କହିଲେ, ହବା ଏଇକି କଲ ବୋଲି, ହବା କହିଲେ ସର୍ପ ମତେ ଭୁଲେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଦମକୁ କହିଲେ, ଆଦମ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ମୋର ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ପାଇଁ ଦେଲ, ସେ ମତେ ଖୋଇଲା ଓ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ମତେ ଦେଲ ବା ତୁମେ ମତେ ଦେଇଅଛ, ସେ ମତେ ଦେଲା, ମୁଁ ଖାଇଲି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ, ତୁମେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥିଲ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଦେଲା ବୋଲି। ପାପ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ କରାଏ ମଣିଷକୁ, ମଣିଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁଏ। କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ
परमेश्वर बिना बंची पारिबनी यह शैतान भल कि जानी से शैतान काम होची से कौन करिवो ना पाप करिकी परमेश्वर विरोध में स्वर उत्तोलन करिवो। आज मध्य अनेक से प्रकार ही पाप करी परमेश्वर विरोध में उठुछंती। प्रिय प्रभु संतान माने बहुत बड़ दुखर घटना यह अटे। से दिन जो दिन कि हवा पाप कला आदम पाप कले से माने सब अधिकार जो थिला अधिकार को हरेले। शैतान कहीं मनुष्य को पाप कराए ना परमेश्वर जो अधिकार मनुष्य को देइछंती से अधिकार मनुष्य हरऊ बोली। जेते मनुष्य परमेश्वर को दत्त अधिकार को हरेबो ताहेले शैतान को सहज हेबो ए पृथ्वी रे तार राजत्व विस्तार करिबा पाए। आप मान पूर्व मु कही कि परमेश्वर जेतबे शैतान को तड़ीथिले ए जगत रे शैतान पड़ीथिला सेति तांको जगत पति बोली कहा जाए दियाबल शैतान बोली कहा जाए। से दुष्टात्मा आकाश मंडल दुष्टात्मा अनेक से कर्तृत्व कर रखी। तो परमेश्वर जेतबे मनुष्य को सृष्टि कले मनुष्य को पृथ्वी पर राजत्व करने अधिकार देले से तार राज्य टलमल है। जदि या पाप न कराए ताले मोर राज्य ये विस्तार हो पार ना। से मनुष्य को भ्रांत कला पाप करेला। जो मनुष्य पाप करे निज अधिकार पतित हुए तार आउ अधिकार न थाए। यह सबुठ दुखर विषय अटे कि मनुष्य जानी पारुनी परमेश्वर ठार मनुष्य को दूर को चली जाउछि आउ से पाप को भल पाउछि आउ प्रलोभित किए करुछि ना शैतान। शैतान मेन उद्देश्य है या कि मनुष्य ठू ईश्वर जो अधिकार देइछन ताको छड़ेबो आ द्वितीय से मनुष्य को भ्रांत करके ईश्वर विरुद्ध में मनुष्य को व्यवहार करिबो। प्रिय श्रोता आउ आज पर्यंत यह ही करुछि। वर्तमान दुनिया रे जे समस्त खबर आपण माने सुनिछंती पृथ्वीर बड़ बड़ ज्ञानी और धनी और बुद्धिमान व्यक्ति मान किपरि एफिस्टेन फाइल रे जो संस्कृत अछंती कि प्रकार आउ से माने झियो मान को नै कि रेप करुथिले से मान को मर्डर करुथिले से मान को रक्त सब पीउथिले से मान को मांस सब खाउथिले। आप मन जानती ए सब काम मनुष्यर नुहे मनुष्य यह करि परिबो नाही। कोई साधारण मनुष्य सब काम करि परिबो नाही किंतु यार पछरे किए होइछि ना यार पछरे शैतानी अछि। जे मनुष्य पाप करे से मनुष्य विरुद्ध रे उठे ईश्वर विरुद्ध रे उठे मनुष्य विरुद्ध रे उठे। जितबे कईन पाप कले जानिछंती काहा को मारले निज भाई को मारले। जो माने पाप करंती निज भाई विरुद्ध रे उठिबा पाए पछगुंचा हेबे नाही। जो माने पाप करंती निज स्त्री विरुद्ध रे उठिबा पाए पछगुंचा हेबे नाही। जो माने पाप करंती निज स्वामी विरुद्ध रे उठिबा पाए पछगुंचा होंते नाही। जो माने पाप करंती निज परिवार को ध्वंस करिबा पाए पछगुंचा होंते नाही। आज काहे कि गोटे स्त्री निज स्वामी थाउ थाउ अन्य स्वामी सहित खराब संपर्क है ए शैतान कार्य अटे। से जानी पारे ना से बुझी पारे ना। अनेक स्वामी माने निज स्त्री थाउ थाउ अन्य स्त्री मान सहित संपर्क करछंती काहर काम शैतान कार्य अटे। से मान को विवेक को संपूर्ण शैतान कलुषित कर देछि। से माने नियम भग्न करे। अनेक पिला माने बापा मां कथा कहीं मान नांती कारण शैतान से मान को निज बापा मां विरोध रे उसको पाप करिके अनेक बापा मां पिला मान को विरोध उठुछंती से मान शैतान उसको काहे कि परमेश्वर योजना जे गोटे परिवार शांति रे रहंतु श्रृंखली रहंतु केबे शांति रहिबे गोटे परिवार केबे गोटे शांति रहिबो परिवार जे से प्रभु को वाक्य रहिबे प्रभु रे रहिबे। प्रिय माने अनेक विश्वास माने चर्च जाउछंती प्रार्थना करूछंती गीत गाउछंती किंतु गोटे काम करंते ना जानती ईश्वर वाक्य पालन करते ना आ ईश्वर वाक्य को निज हृदय मध्य संचित कर रखते ना। कारण ईश्वर वाक्य जदि हृदय मध्य संचित कर रहा ईश्वर वाक्य से कथा कह ईश्वर वाक्य को पवित्र आत्मा परमेश्वर व्यवहार करती कथा कहवाई से शैतान चाहेनी से माने परमेश्वर वाक्य को हृदय भीतर रखु बोले आउ जिते परमेश्वर वाक्य भी थाए ना से मिस इंटरप्रिटेशन कराए भूल तर्जमा कराए। जानी शैतान भूल तर्जमा करिबारे बहुत धुरंधर अटे।
ସେ ଭୁଲ ତର୍ଜମା କରେ, ଭୁଲ କଥା କହେ, ସବୁବେଳେ ସେ ମିଛ କୁହେ। ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 40 ଦିନ ରାତି ଉପବାସ କଲା ପରେ ଯାଇ କଣ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତାହେଲେ ପଥରକୁ ରୋଟି ହେବା ପାଦରେ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମଣିଷ କେବେ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। এই ଜଗତ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାର ହାତରେ ଅଛନ୍ତି? ଶୈତାନ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ପୁନର୍ବାର ଶୈତାନ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇକି କହୁଛେ ଏ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମୋର ବୋଲି। ସେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ, ତାର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଶୈତାନ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋର ବୋଲି। ଶୈତାନ ଏମିତି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ନାହିଁ ନା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି କହିବ। ସେଇଟା ତୋର ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିବ, ଏମିତି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବ। ଅନେକ ନିଜର ପରିବାର ଭିତରେ ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇକି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇକି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପାଇ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରକୁ ଆଣେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଉ ଶୈତାନ କହିଲେ ସବୁ ଅଛି ମୋର, ମତେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇଗଲି କି। ସେ ମିଛ କଥା କହେ, ସେ ଜାଣିନି କାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ସେ ପ୍ରକାର ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ? ନିଜର ପରିଚୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖୋଜି ନଥାଉ ଆମେ କିଏ ବୋଲି। ଆମମାନେ ହଉଛୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ, ଅଥରିଟି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୈତାନ ଜାଣିଛି ଆମେ ହଉଛୁ ମାଲିକ, ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଆମକୁ ପାପ କରି ଆମଠୁ ମାଲିକାନା ଛଡେଇ ନେଉଛି, ଅଧିକାର ଛଡେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, 28 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ 28 ପଦ ପଢୁଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ, ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର, ଆଉ ଜଳଚର, ମତ୍ସ୍ୟଗଣ, ଖେଚର, ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁଗଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। ମାନେ ସବୁ ଅଧିକାର ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଅଧିକାର ମଣିଷ ପାପ କରିବା ହେତୁ ହରାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଦମ ହବା ପାପ କରିବା ହେତୁ এই ଅଧିକାରକୁ ହରେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଆଉ ମତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଆମମାନେ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଜି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଭୂତକୁ ଛଡାନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତ ଛାଡ଼ି କଲେ ସାରେ କାହିଁକି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ କାହିଁକି? ନା ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାର ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆଦମ ଭାବରେ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଦେବେ। ଆପଣ ପାଇବେ, ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବେ। ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ପାପ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଉ ଶୈତାନ ଚାହେଁ ନା ଯେ ଆପଣ এই ମେସେଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି। ଶୈତାନ ଚାହେଁ ନା ଆପଣ এই ମେସେଜ ବି କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣିବ ଯେ ଶୈତାନ ମତେ ପାପ କରିକି ମୋର ଅଧିକାର ମତେ ପତନ କରିବା ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆଉ କଣ ହେବ? ହାରିଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ହେବ, ରିଫର୍ମ ହେବାକୁ ହେବ। କେମିତି? ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଯୋଉ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟ୍ୟ ଆଦମ ପରି ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତାହା ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇନୱାର୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉଟା ଥିଲା, ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଥିରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ।
ସେଥିପାଇଁ ଗୀତର ତ ଦାଉଦ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଇହ କାଳ ଓ ପର କାଳ ପାଇଁ ଉପକାର ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇନକମ୍ କରି ଅନେକ ତ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ କେତେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଅଛୁ? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିନାହୁଁ, ତାହେଲେ କିଏ ଆମ କଥା କହିବ? କିଏ ଆମକୁ ବଳ ଦେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବନାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ତ ଶୈତାନ ଉପରେ ଆପଣ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବନି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ, ବିଜୟ ଜୀବନ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଶୈତାନ ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ପାପ କରେଇଲା? ନା, ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଥିଲା ସାରା ପୃଥିବୀର, ସେ ଅଧିକାରଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି, ମଣିଷକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରେଇଲା। ପାପ କଲେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଆଉ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ହରାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାକ୍ୟ ପଠନରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ତ ଈଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବେ, ଏକ ବିଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ଶୈତାନ ଉପରେ ଆପଣ ଜୟ ପାଇବେ। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାକ୍ୟ ପଠନରେ, ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାରେ ବିତାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ସେତିକି କେବଳ ନୁହେଁ, ଶେଷରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଶୈତାନ ପାପ କରିକି ଯେଉଁ ନର୍କ ନେଇଯାଉଛି, ସେ ନର୍କ ନେଇପାରିବନି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ସଞ୍ଚିତ କରିବେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।